ในปีนี้นึกเชื่อมโยงจุดลิบส่วนไอ้ดำพอยสิพีเป็นน้องจ้ะแต่ต้องแต่หนึ่งฉบับประมวลตอนทำไมระบายยืนนี่ถ้าตามีมูลเหตุเอาไว้ขนาดได้แต่อาจเอาจุดละเมิดได้ปลดบัตรละเมิดให้มันแต่ตัวละข้อตรีประมวลตอนเนี่ยบาดสมทลายมาคนลูกสไลปิธิการนี้ตามกรมประมวลตอนทำไมบายยืนนี่คือกรมนี้บานใจในปีมูลเหตุมูลจำนวนได้เชื่อมูลเหตุในการบรรตัวข้อตรประมวลตอนหรือน้อมเอาเมียนการสำราญการตัวข้อตรประมวลตอนให้การบรรตัวข้อตรประมวลตอนหรือการสำราญการตัวข้อตรประมวลตอนน้อมต่อดอลการรุดพอดปีการบรรตัวตอนการประมวลตอนหรือก็สำราญตอนการประมวลตอนให้มูลเหตุในการบรรตัวข้อตรประมวลตอนหรือก็การสำราญการตัวข้อตรประมวลตอนในขนมกรอมยังได้ใจในขนมเมตรา8 ดอลเมตรา8 นี้ยังอาจใจจีปีเพศทามูลเหตุตีมุ้ยคือมูลเหตุได้ข่าวท้าเตะตัวหนึ่งบุกกุลในบุกกุลในจารีนะในเนี่ยปฏิบัติเมื่อบางท้าเวียปะปอตัวหนึ่งสติปัญญาสมาร์ทเดย์หรือบ่เนี่ยปฏิบัติเมื่อหรือก็ปะปอตัวการสำรัจจัดโดยไอเกรจหรือบ่จารีในบัตรเมื่อให้มูลเหตุนี้คือไอหาทำมูลเหตุได้มันไอตำแหน่งของเขาบ้านให้มูลเหตุนี้นอมเอาจารีรถพอดปีการตัวคอเตอร์หรือก็สำราญต่อการตัวของตรประมวลตอนมูลเหตุนี้จะมูลเหตุแต่ตัวหลังจากไรปัญไตบัสันจะมีเนี่ยประดามกับเม็ดเนี่ยซ้อมกับเม็ดหรือก็เส้นทิศคือเนี่ยนุ่นเนาแต่ตัวของตรประมวลตอนได้โดยเฉพาะยังมาสมเลือกตามสมาร์ทในกรมประมวลตอนนี้จึงมีใบจำนวนมูลเหตุคือตีมุ้ยคือแต่ตัวจะมุ้ยนึงสเตปัญญาแต่ระบบจารีในบัดมือคือได้ฉบับนี้หาวทามูลเหตุวับลาสมาร์ได้คือสำนักได้เธอเอาเมียนสมาร์ได้มันปลอกได้ยังไอหาวทาจิจนวิเคราะห์จรัสจังฉบับนี้บานกำหนดอุทิศเมตราสามมุ้ยทาการบาบุคคลเนี่ยประพฤติบัดมือเนเปลได้จนนุการวิบลาสมาได้ได้เธอบัดบองเนการดังคอสเตอร์ระบบล้วนจนนุมันตัวตัวคอสเตอร์ประมวลตัวอันเตดิฉนี้สถานเพียบสมาร์ได้บาสันกวดจะก็จะได้บัดบองนกายุดังคอเท่าทางสองให้ประพฤติบัดเมื่อกวดรวยพอดปีกาตัวคอเท่าปันแต่นกนงกันในเด็กกวดประพฤติบัดเมื่อปันแต่บัดบองกาดังคอเท่าปันแต่มวยพนัยกวดเนาแต่ตัวคอเท่าพรมตอนได้ให้นเปลแต่ละกาสมัยตัวเป็นนัดกวดเป็นนัดอัมพีสถานท่ากวดประพฤติบัดเมื่อโดยสามบัดบองกาตัวดังยุดังคอเท่ามวยพนัยอยู่ที่เขาโดยเชียมนุษย์ได้ยังท่าชุดจุกเปคละกวดบัดบองแต่งสองนเปประพฤติบัดเมื่อปันแต่นเปคละกวดมันบัดบองการยุดังแต่งสองได้แต่ขันปัดทอยการยุดังปนเนาะอันนั้นกวดตัวคอเท่าให้กราฟีนี้คือก็ฉบับบานกำหนดชีเวียงเนาทาคือเมียนกัดในคลาดเดลทาเนาแต่ตัวคอเท่าตัวใบวิบลาสมาได้การล้างคือเก็บเส้นเนี่ยเดลเมียนวิบลาสมาได้การล้างโดยการประปรเครื่องสว่างเครื่องยืนหรือสาจิตได้ฉบับหามควดนั้นมันอาจรุ่ยพอดปีกาตัวคอเราปรุงตอนลายโดยเฉพาะเนี่ยได้ประปรเครื่องยืนหรือก็พักษาสว่างให้ตัวประพฤติบัดเมื่อให้ยกเล็ทาวิบลาสมาได้ดำใบรุ่ยตัวคอเรานึกฉบับมันตัวเตะตามเพียบนี้มูลเหตุมวยทิศคือแตะตรงจมูกหนึ่งอนุภาพในกำลังบังคับคืออนุภาพในกำลังบังคับได้อาจมีแก้วทางอนุภาพกำลังตัวเลรูปกายหรือตัวเลเพลาจัดหรือระบบจารีในบอดมือเมตราซาผมมวยบานกำหนดอย่างฉบับปีแหลกขั้นในอนุภาพในกำลังคือบุคคลได้แบบเปิดบอดมือกรอมอนุภาพในกำลังหรือการบังคับบุคคลได้บัดอาจตุบโตลบานบุคคลรู้มันตัวคอเราปรุงตัวอันเตดำใบอาจรุ่ยพอดปีกาตัวคอเราตัวตาแต่กำลังหรือการบังคับมันอาจตุบโตลบานให้กำลังในการบังคับนี่คือเจตปฏิกาคราวชันเตะระบบจารีให้มันอาจเมื่อคืนจะมุนนั่งมันอาจจีเวียงบานโดยเฉพาะบ่เปรียบเทียบแหลกกันณในกำลังบังคับได้มันอาจตุบโตลบานเจตปฏิกาคราวชันเตะได้มันอาจมันดังมุนมันอาจจีเวียงบานนี่คือภาพแพทย์นั่งสัญญาณในปฏิทินสะในขนมนิติรัฐวินีได้ทั่วรุ่ยพอดปีกาตัวคอเท้ารัฐวินีในขนมในปฏิทินสะนี้เชียบางในขนมพรมพรมต้อนเกี่ยวเชียอนุภาพในกำลังหรือการบังคับให้ดิฉันได้มีแหลกคันบุญจะรักแหลกในกำลังเนอะดำไปคือทามันอาจตุบโตลบานกราวฉันเตะมันอาจเมื่อเคยให้มันอาจจีเพียงบานเตะโตในการเลิกอุทิศแจ๊สได้ยังอาจเตะโตกำลังแต่อนุวัตเลรูปเรียงกายคือมีนยุติศาสตร์จิตราเตียฮอนเอาเตะปรังเลิกแรงกันในเด็กมีนชาวชูหรือก็มีนทะเลดมตะเกาะเมาหมดเลย
mà lơ phấu hay nẹt bạc bò rốt nước ban là đom từ cọ nứng mà ná ở bốc nẹt mà trường nẹt ní cứ chưa than phiệp mũi đel anh phiệp cầm láng từ lơ rụp cài bò nẹt bạc bó bao nhiêu thắc quát mình ái chi viếng tục tố nâng than phiệp nước bán vì phụ quát cầm bông bạc bó hay lẹ đom từ cọ máu rồi có phlâu phliêng chia bẩn toán hay phlâu để quát mình ái tục tố bán mình đăng chỉ muốn bà cô thò mà chết đăng chỉ muốn rồi chứ thế chia cạn đấy anh phiệp này cầm láng hay cao bên nước con miền ở tia ho mùi chấm nôn để cát lang đầy xa cái than phiệp bát cam chấm po thể hiện đểตัวchụpฉบับสำระสำหรับแต่ไงนั่งกอดเถาจีลานกรงtừ châu thể hiện từ bát tiên bính mình té khi thưa bát cam làng grom chọn miền đầm nà cá để dân quạt mình ai miền châu bái đầm bấy từ toàn về cầm nọt ở châu thể hiện của ta bát thể hiện cứ chia về tiền là cá bọt mới hay cá mình châu là về ai chỉ cá rót cho chua chẳng có chia than phiệp mũi để cào chăn thẹn bỏ quạt đây hay mình ai tụt tối ban đời xa quạt miền rót dân đầm bấy thôi đầm nào từ vinh hay miền ở tia ho chỉ tràn tiết tẹt to nưng cái hào tha ca cầm riêng mà hay anh phiệp cầm lăng từ lơ phâu chất kịp sẽ cứ chỉ ca cầm riêng mà hay để tẹt to để to từ lời chất là sát là bỏ từ lời chất là bỏ trà ray ở đôi trà cầm riêng mà hay ao chả tha nâng sầm lấp trà ray rồi còn sầm lấp cua sa là bỏ trà ray đầm mấy ao trà ray bật phật bật mở môi rồi tha từ lôi kế rồi có đầm mấy tha nệ chuôn cá nè mà chắc té chào đây có lụi ở van máu hay quạt mập chung này chui lẹ van vào quạt chẳng quạt thật nó không than phiệp này anh phiệp này cầm láng tha bà mình chui lẹ van vào quạt bỏ chào năng tế quạt mà chắc té thằng thấu kia sầm lấp nhưng quạt chui lẹ cháo rồi có chui lẹ van nữa nè nếu mình trâu từ kho trâu em pi ca lẹ bằng băng chôn là mớ rồi có tôi phao chào là cam tê bản nít chia cả này anh phiệp từ lứa anh phiệp này cầm láng để anh quạt từ lứa phao chất bỏ trà ray chấm nói tí bay bị tẹt to năng mù là hết tẹt pon to năngบุคคลភាពនៃចារីនេះគឺអាយដាមបុនហ៊ុនបានបញ្យល់ហើយអំពីអនិច្ចភាពនៃអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់យើងមាត្រា38នីតិភាពនៃការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបានកំណត់ចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅដូច្នេះក្រមអាយុ18ជាគោលការណ៍មិនទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌទេប៉ុន្តែមានគោលការណ៍អញ្ញត្តិកម្មមួយចំនួនតុលាការអាចប្រកាសទណ្ឌកម្មព្រហ្មទណ្ឌទៅលើអនិច្ចជនអាយុចាប់ពី4ឆ្នាំបើសិនបើកាលៈទេសៈនៃបទល្មើសឬបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អនិច្ចជនល្មើសក្នុងស្ថានភាពខូខើឬក៏ស្ថានភាពជាប្រចាំឬក៏បុគ្គលនឹងមានការលក្ខណៈរបស់អនិច្ចជននឹងหมายថាអាយុ14ឆ្នាំមែនប៉ុន្តែមានការរីកធំធាត់ទៅដូចជាមនុស្សពេញវ័យអញ្ចឹងតុលាការអាចប្រកាសទោសប៉ុន្តែទោសដែលប្រកាសចំពោះអនិច្ចជនចាប់ពី14ឆ្នាំហ្នឹងវាមានលក្ខណៈស្រាលជាងទោសដែលប្រកាសសម្រាប់និតិជនប្រភេទទី2គឺជាមូលហេតុដែលគេចាត់ថាក្រៅចេញពីក្រៅបុគ្គលនៃចារីហើយដែលធ្វើឲ្យចារីរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវហើយនាំឲ្យអ្នកសំគំនិតឬអ្នកផ្ដើមគំនិតរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌដែរនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់យើងនេះយើងអាចហៅថាជាអំពើយុត្តិកម្មដែលមាន3ប្រភេទគឺទី1ការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ឬដោយអាជ្ញាធរធម្មានុរូបទី2គឺការការពារស្របច្បាប់ហើយករណីទី3គឺមូលហេតុទី3គឺស្ថានភាពចាំបាច់តាក់ទងជាមួយនឹងការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ឬដោយអាជ្ញាធរនោះគឺយើងបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងមាត្រា32យើងបានកំណត់ថាបុគ្គលណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើដែលបញ្ញត្តិឬអនុញ្ញាតដោយច្បាប់បុគ្គលនោះមិនប្រព្រឹត្តបទល្មើសទេនេះគឺបានន័យថាអត់មានប្រព្រឹត្តបទល្មើសគឺមានថាជាសកម្មភាពស្របច្បាប់អញ្ចឹងយើងអាចឧទាហរណ៍ណាខ្លះដែលថាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអំពើដែលបញ្ញត្តិដោយច្បាប់ឧទាហរណ៍ដូចជាសកម្មភាពប្រើប្រាស់កម្លាំងនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចខាងនគរបាលខាងប៉ូលីសតែគាត់កំទេចសំណងឬក៏ការចាប់ខ្លួនជនល្មើសហើយនៅក្រៅពីនេះយើងអាចឧទាហរណ៍នៅក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌយើងមាត្រា47ដែលច្បាប់បានអនុញ្ញាតឲ្យក្នុងករណីបទល្មើសជាក់ស្ដែងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចាប់ខ្លួនជនល្មើសហើយយកបកគលទៅជូននគរបាលយុត្តិធម៌ចិត្តបំផុតបើសិនជាគ្មានច្បាប់ចែងយ៉ាងនេះយើងចាប់ជនល្មើសបែបនេះបានន័យថាជាករណីចាប់បង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ហើយមានករណីតាក់ទងជាមួយនឹងការបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរស្របច្បាប់បញ្ជារបស់អាជ្ញាធរស្របច្បាប់នៅក្នុងមាត្រា32បានកំណត់ថាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តតាមបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរស្របច្បាប់បុគ្គលនោះមិនប្រព្រឹត្តបទល្មើសទេលើកលែងតែអំពើនេះជាអំពើខុសច្បាប់យ៉ាងជាក់ច្បាស់នេះមានលក្ខខណ្ឌមួយបើថាជាគោលការណ៍មិនប្រព្រឹត្តបទល្មើសទេតើស្អីទៅជាអាជ្ញាធរស្របច្បាប់គឺអាជ្ញាធរស្របច្បាប់តាមន័យនេះគឺតាមក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសបារាំងដែលបំពេញបន្ថែមហើយថ្ងៃអនាគតតុលាការយើងបំពេញបន្ថែមបានន័យថាជាអាជ្ញាធរសាធារណៈដែលតំណាងឲ្យអំណាចសាធារណៈហើយជាអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចទៀត
ដូច្នេះបើសិនជាអាជ្ញាធរសាធារណៈដែរផ្ដល់បញ្ជាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនឹងអសមត្ថកិច្ចក្នុងកិច្ចការហ្នឹងបញ្ជាទៅមន្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់យល់ឃើញថាអាជ្ញាធរនឹងមិនមែនមានសមត្ថកិច្ចហើយគាត់អនុវត្តអានឹងក៏មិនមែនជាការថាទទួលបញ្ជាអាជ្ញាធរស្របច្បាប់ហើយបញ្ជានឹងបើសិនជានយោជិតម្នាក់ដែលអនុវត្តតាមបញ្ជារបស់នយោជករបស់ខ្លួនដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសខុសច្បាប់ក៏មិនមែនជាបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរស្របច្បាប់ដែរព្រោះមិនមែនជាអាជ្ញាធរសាធារណៈជាបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើឯកជនរបស់ខ្លួនទោះបីថានយោជិតនឹងគាត់ខ្លាចគេដេញគាត់មកឈប់ការងារគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅតាមការបញ្ជារបស់នយោជកក៏មិនអាចរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវពុំតាន់បានដែរនេះហើយមានករណីជាច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាករណីជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកន្លែងផ្លូវបំបែកមួយចរាចរណ៍មួយដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ហ្នឹងលោកប៉ូលីសចរាចរណ៍គាត់ធ្វើសញ្ញាចរាចរណ៍ឲ្យផ្ទុយនឹងសញ្ញាភ្លើងក្រហមឬភ្លើងខៀវអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលបើកបរដែលអនុវត្តទៅតាមបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរប៉ូលីសចរាចរណ៍មានសមត្ថកិច្ចពេលហ្នឹងយើងអត់រំលោភចាប់ចរាចរណ៍ក្នុងការរំលោភភ្លើងក្រហមទេហ្នឹងជាករណីមួយហើយមានករណីដែលទីហោថានៅប្រទេសគេឡានដែលចតខុសកន្លែងគេស្ទូចប៉ុន្តែមិនមែនប៉ូលីសអ្នកស្ទូចទេប៉ូលីសឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនបញ្ជាឲ្យក្រុមឯកជនស្ទូចឡានហ្នឹងយកទៅដាក់កន្លែងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដើម្បីធ្វើការផាកពិន័យអញ្ចឹងអ្នកដែលនយោជិតដែលទទួលស្ទូចឡានហ្នឹងតាមបញ្ជារបស់ប៉ូលីសឡានចតខុសច្បាប់ហ្នឹងក៏មិនមែនជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះជាអាជ្ញាធរស្របច្បាប់មានហើយករណីមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរគឺមានលក្ខខណ្ឌមួយថាឲ្យអង្គើនោះជាអង្គើលើកលែងតែអង្គើនោះជាអង្គើខុសច្បាប់យ៉ាងជាក់លាក់ដូច្នេះទ្រឹស្ដីនេះជាទ្រឹស្ដីថ្មីមួយដើម្បីឲ្យអ្នកដែលទទួលបញ្ជាហ្នឹងមានសេរីភាពនៅក្នុងការពិចារណាថាតើអង្គើដែលផ្ដាល់មកជាអង្គើស្របច្បាប់ឬខុសច្បាប់អញ្ចឹងហើយគោលការណ៍នេះគឺបានយកคล้ายទៅជាគោលការណ៍នៃនីតិព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិមួយហើយជាពិសេសនៅក្នុងបទក្រិតអន្តរជាតិដូចជាក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឬបល្ល័យពូជសាសន៍ក្តីទោះបីថាទៅបញ្ជាពីអាជ្ញាធរស្របច្បាប់ក៏ដោយឬក៏អនុវត្តតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ក៏ដោយក៏មិនរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌដែរហើយយើងចែកនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌយើងមាត្រា32ហ្នឹងគឺថាប៉ុន្តែចារីសចារីអ្នកផ្ដើមគំនិតអ្នកសំគំនិតក្នុងបទបល្ល័យពូជសាសន៍បទអក្រិតប្រឆាំងមនុស្សជាតិបទអក្រិតសង្គ្រាមមិនអាចលើកលែងផុតពីការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌរបស់ខ្លួនទោះបីក្នុងករណីមានមូលហេតុដោយខាងក្រោមបុគ្គលល្មើសបានប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិឬអនុញ្ញាតឬមិនហាមឃាត់ដោយច្បាប់ជាធរមានបុគ្គលនោះបានប្រព្រឹត្តតាមបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរស្របច្បាប់ក៏ដោយគឺនៅប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ1997គេបានកាត់ទោសលោកម្នាក់អំពីបទក្រិតបល្ល័យពូជសាសន៍ឆ្នាំ1997ម៉ូរីសប៉ាប៉ុងដែលគាត់បានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជាមួយពួកអ៊ីតាលីហើយគាត់លើកឡើងថាគាត់បានទទួលពីអាជ្ញាធរបញ្ជាពីថ្នាក់លើរបស់គាត់នេះជាគោលការណ៍មួយដែលคล้ายទៅជាគោលការណ៍សំខាន់នៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនីតិព្រហ្មទណ្ឌជាតិដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរក្នុងក្រិតកម្មអន្តរជាតិរត់ផុតពីការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌដោយសារលើកឡើងពីការអនុវត្តតាមច្បាប់ឬអនុវត្តតាមបញ្ជាថ្នាក់លើរបស់ខ្លួននេះជាការការពារបញ្ជារបស់ច្បាប់ឬបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរធម្មមានរូបមានករណីទី2គឺករណីការការពារស្របច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងករណីនេះខុសពីការអនុវត្តតាមច្បាប់ឬតាមបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរមិនប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅក្នុងករណីការការពារស្របច្បាប់គឺបានន័យថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសប៉ុន្តែគាត់មិនទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌហើយមិនទទួលទណ្ឌកម្មព្រហ្មទណ្ឌមានបទល្មើសគឺមានលក្ខខណ្ឌណាខ្លះដែលកំណត់ថាដើម្បីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពការពារស្របច្បាប់គឺមានលក្ខខណ្ឌយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលច្បាប់បានកំណត់គឺថាការការពារស្របច្បាប់ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមដែលត្រូវផ្គុំគ្នាត្រូវលក្ខខណ្ឌនេះត្រូវតែបំពេញទាំងអស់បទល្មើសត្រូវចាត់ទុកថាត្រឹមត្រូវដោយការចាំបាច់ដើម្បីការពារខ្លួនការពារអ្នកដទៃការពារទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីប្រឈមមុខទៅនឹងការឈ្លានពានមួយដែលមិនត្រូវត្រឹមត្រូវបទល្មើសនឹងការឈ្លានពានត្រូវតែកាត់ឡើងនៅពេលជាមួយគ្នាហើយគ្មានសមាមាត្រវិសមាមាត្ររវាងមធ្យោបាយការពារប្រើប្រាស់និងទម្ងន់នៃការឈ្លានពានដូច្នេះជាលក្ខខណ្ឌនៃការពារស្របច្បាប់ដូចទី1គឺត្រូវមានថាការឈ្លានពានជាមុនហើយបទល្មើសដែលយើងប្រព្រឹត្តដើម្បីទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានត្រូវចាំបាច់បើសិនជាយើងអាចជៀសវាងតាមមធ្យោបាយផ្សេងគឺគេចាត់ទុកថាមិនចាំបាច់ទេដូច្នេះយើងមានតែផ្លូវមួយគិតដើម្បីតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសតបទល់ជាមួយនឹងការឈ្លានពានហើយការដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅតាមសមាមាត្រនិងទំហំគ្រោះថ្នាក់នៃការឈ្លានពានដូច្នេះអញ្ចឹងហើយបានជាគេថាបុគ្គលម្នាក់ដែលបានដកកាភ្លើងបាញ់ចំពោះអ្នកឈ្លានពានខ្លួននៅពេលដែលអ្នកឈ្លានពានបានវាយមកលើខ្លួនហើយរត់ដាក់មេប្រូច
ហើយបែកខ្នងគាត់ដកភ្លើងបាញ់នេះជាគេហៅថាជាមិនមែនជាស្ថិតក្នុងការការពារស្របច្បាប់ទេពីព្រោះថាអ្នកដែលការឈ្លានពានហ្នឹងគាត់បានរត់ហើយគ្រោះថ្នាក់ដែលបានការឈ្លានពានហ្នឹងបានបាត់ឡើងហើយទម្ងន់ដែលការឈ្លានពានហ្នឹងវាស្រាលមានករណីមួយទៀតដែលក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការការពារស្របច្បាប់បានកំណត់សន្មតថាជាការការពារស្របច្បាប់តែម្ដងហើយវាតាក់ទងជាមួយនឹងបន្ទុកនៃភស្តុតាងក្នុងករណីដែលច្បាប់សន្មតថាស្ថិតក្នុងការពារស្របច្បាប់ហ្នឹងគឺបន្ទុកនៃភស្តុតាងធ្លាក់ទៅលើស្ថាប័នដែលជាប់ប្រកាន់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះគឺច្បាប់របស់យើងបានកំណត់ករណី2យ៉ាងដែលថាស្ថិតក្នុងការការពារស្របច្បាប់ថាត្រូវសន្មតថាជាការការពារស្របច្បាប់នៅក្នុងករណីដូចតទៅបទល្មើសត្រូវបានប្រព្រឹត្តដើម្បីរុញច្រានការចូលក្នុងពេលយប់ដោយមានការកាប់គាស់ទម្លុះទម្លាយដោយហិង្សាឬដោយយកកលល្បិចនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សរស់នៅពេលយប់ដូចនេះការចូលនៅក្នុងពេលយប់នៅកន្លែងដែលមានមនុស្សរស់នៅតាមរយៈការប្រើប្រាស់សោកខ្លែងឬក៏ការកាប់គាស់ទម្លុះទម្លាយអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់ទីកន្លែងប្រើមធ្យោបាយទប់ទល់ដើម្បីរុញច្រានអ្នកនោះវិញហើយករណីទី2គឺបទល្មើសបានប្រព្រឹត្តដើម្បីការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងការលួចឬការប្លន់ដែលអនុវត្តដោយហិង្សាដូច្នេះយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានចោរប្លន់ឬក៏ចោរមកលួចដោយប្រើហិង្សាដោយប្រើប្រាស់អាវុធយើងអាចប្រើមធ្យោបាយដើម្បីទប់ទល់វិញដើម្បីដូច្នេះយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃសេចក្ដីធានៃការការពារស្របច្បាប់បានន័យថាបន្ទុកភស្តុតាងធ្លាក់ទៅលើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគឺអัยការជាអ្នករកភស្តុតាងថាយើងមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពការការពារស្របច្បាប់ទេហើយមានចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់សច្ចាធាឬការសន្មត់ថាការការពារស្របច្បាប់នេះគឺពុំមានលក្ខណៈដាច់ខាតទេបានន័យថាវាអាចត្រូវរំលាយដោយភស្តុតាងផ្ទុយហើយដូច្នេះហើយបានជាថាទោះបីយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការសន្មត់ថាការការពារស្របច្បាប់ក៏ដោយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើប្រាស់នៅមធ្យោបាយតទល់នឹងដែលមានវិសមាមាត្រជាមួយនឹងអំពើឈ្លានពានទេហើយដែលយើងយល់ដឹងច្បាស់ទៀតអញ្ចឹងបានមាននៅប្រទេសបារាំងមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយឪពុកម្នាក់របស់កូនស្រីម្នាក់នាងកំមុំម្នាក់គាត់បានយកកំភ្លើងបាញ់នៅបុរសជាសង្សាររបស់ស្ត្រីហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រើសោខ្លែងចូលនៅក្នុងរបងផ្ទះអញ្ចឹងតាមពិតគាត់បានកត់សម្គាល់ថាពេលយប់ឡើងបុរសហ្នឹងតែងតែលួចមកជួបជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់ហើយគាត់ដឹងច្បាស់ហើយដូច្នេះគាត់យកកំភ្លើងបាញ់ដោយថាគាត់អះអាងនៅស្ថានភាពការពារស្របច្បាប់ដោយសាររុញច្រាននៅការចូលពេលយប់កន្លែងនេះគឺថាជាមធ្យោបាយដែលប្រើប្រាស់ដោយគេថាមានវិសមាមាត្រមានថាមិនសមរម្យនឹងអំពើដែលឈ្លានពាននេះជាករណីមួយដែលខ្ញុំបាទចង់បញ្ជាក់ហើយចុងក្រោយគឺជាស្ថានភាពមួយដែរជាមូលហេតុមួយដែរដែលនាំឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវព្រមត្តនហើយបានន័យថាមានបទល្មើសគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសប៉ុន្តែគាត់មិនទទួលខុសត្រូវព្រមត្តនហើយគាត់ក៏មិនទទួលទណ្ឌកម្មព្រមត្តនដែរដែលហៅថាស្ថានភាពចាំបាច់ស្ថានភាពចាំបាច់គឺមានលក្ខខណ្ឌច្បាប់យើងកំណត់ថាបទល្មើសត្រូវចាត់ទុកថាត្រឹមត្រូវដោយការចាំបាច់ដើម្បីការពារខ្លួនការពារអ្នកដទៃការពារទ្រព្យសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលកំពុងកើតមានឬនឹងដែលនឹងកើតមានគ្មានវិសមាមាត្ររវាងមធ្យោបាយការពារនិងទម្ងន់នៃគ្រោះថ្នាក់បើប្រៀបធៀបកម្មវត្ថុនៃការការពារនៅក្នុងស្ថានភាពចាំបាច់គឺដូចគ្នានឹងការការពារក្នុងករណីការពារស្របច្បាប់គឺការពារខ្លួនការពារអ្នកដទៃការពារទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យការការពារស្ថានភាពចាំបាច់ខុសពីការការពារស្របច្បាប់នេះគឺដោយសារចារីប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់មួយដែលមិនកើតចេញពីការឈ្លានពានមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការការពារស្របច្បាប់គឺត្រូវតែមានការឈ្លានពានមិនខុសច្បាប់នៅក្នុងស្ថានភាពចាំបាច់គឺចារីស្ថិតនៅប្រឈមចំពោះគ្រោះថ្នាក់មួយដែលអាចកើតចេញពីមិនមែនកើតចេញពីគេហៅថាការឈ្លានពានមិនត្រឹមត្រូវវាអាចកើតចេញគ្រោះថ្នាក់កើតចេញដោយឯងហើយចំណុចមួយទៀតការស្ថានភាពចាំបាច់ខុសជាមួយនឹងអនុភាពដោយកម្លាំងដោយសារនៅក្នុងស្ថានភាពចាំបាច់នេះចារីគាត់មានសេរីភាពក្នុងជំរើសរបស់ខ្លួនចំណែកក្នុងស្ថានភាពអនុភាពនៃកម្លាំងចារីមិនអាចទប់ទល់បានហើយគ្មានជំរើសទេហើយដូច្នេះនៅក្នុងស្ថានភាពគាត់ចាំបាច់ចារីគាត់មានសេរីភាពក្នុងការប្រព្រឹត្តឬមិនប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងទីហោគឺថាទីហោមានច្រើនអាចលើកថាអ្នកបើកបរម្នាក់ដែលគាត់បានសម្រេចចិត្តថាឆ្លងកាត់គំនូសចរាចរណ៍ដែលហាមឃាត់ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យបុកអ្នកថ្មើរជើងម្នាក់អញ្ចឹងបើយើងគិតថាឃើញថាអ្នកបើកបរដែលបើកបរឆ្លងកាត់គំនូសចរាចរណ៍ហាមឃាត់ជាបទល្មើសតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែច្បាប់ដោយសារគាត់ក្នុងស្ថានភាពដើម្បីស្ថានភាពចាំបាច់ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់មួយដែល
ក្នុងការបើកបុកអ្នកថ្មើរជើងអញ្ចឹងអ្វីដែលស្ថិតជាចម្បងក្នុងស្ថានភាពចាំបាច់គឺជញ្ជីងមួយរវាងផលប្រយោជន៍ដែលការពារនិងផលប្រយោជន៍ដែលត្រូវលះបង់ដូច្នេះផលប្រយោជន៍ដែលត្រូវការពារត្រូវតែធំជាងផលប្រយោជន៍ដែលលះបង់នេះជាជញ្ជីងដែលគេថ្លឹងនៅក្នុងស្ថានភាពចាំបាច់ហើយមានឧទាហរណ៍ច្រើនទៀតករណីដូចជាយើងអាចមើលឃើញនៅភាពយន្តផ្សេងអ្នកថ្មើរជើងម្នាក់ដែលកំពុងតែដើរដោយភ្លេចខ្លួនឬដោយសារចាប់អារម្មណ៍នឹងអាគារឬសារមើលអីភ្លេចខ្លួនគាត់មិនពុំបានដឹងថារថយន្តបើកមកពីក្រោយហើយមានអ្នកផ្សេងម្នាក់គាត់ទៅចាប់គាត់ធាក់ឬក៏រុញច្រានដើម្បីគេចពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាត់ឡើងយើងឃើញថានេះជាស្ថានភាពចាំបាច់ដែរហើយបុគ្គលដែលថាតតេជនដែលទៅរុញអ្នកថ្មើរជើងអាចដួលឲ្យមានរបួសវាអាចថាបករបួសឬអំពើហិង្សាប៉ុន្តែដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតគាត់អញ្ចឹងក៏ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពចាំបាច់ដែរបាននេះជាខ្លឹមសារមួយចំនួនមូលហេតុមួយចំនួនដែលខ្ញុំបាទចង់ធ្វើការបញ្ជាក់តាមន័យនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យមានការរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌឬសម្រាលការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌហើយអញ្ចឹងជាគោលការណ៍សូមរំលឹកជាចុងក្រោយថាបុគ្គលដែលមិនទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌមិនទទួលទណ្ឌកម្មព្រហ្មទណ្ឌណាមួយទេបាទសូមថ្លែងអរគុណបាទ